सिलसिला कोई 2 दिन चलिया 2-3 दिन जो चौथे दिन चाह आई है ना तो मैं चाह रोड़ती मैं क्या वेखा सही अज होंदा की है उन्हें पता नहीं मेरे नाल की कीता बाजी हुण पता नहीं उन्हें विच केड़ी दवाई पाती सी तो मैंने समझ नहीं लग रही सी औरत की कर रही पहले बाजी सारे काम मेरे को करवा रही सी सुबह तो लैके शाम तक तो शाम में खुद मैंने चाह देन आ गई लालच कुछ होर लालच सी तुहानू और भी मैंने लालच सी बस फिर मैंने थोड़ा तुहानू पता अंदरों दा लालच सी मैंने नफ्स दा लालच सी तो बुढ़ी इस तरह कर रही सी फिर उन्हें मैंने अपने बंदे के बारे दसता कि मेरा बंदा 70 साल का है और मेरी सही तरह कसर पूरी नहीं कर सकती मतलब घर का काम भी कोई अपने कामों का भी मैंने शक हो रहा सी कि ना कोई अपने अपने काम भी मेरे को करवाएगी भाई बुलाती सी तो मैनू भाई भी बुलाती सी उतों बाजी तुसी मैं तुहानू अगे दसना ना तुसी फिर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स ऐसा इंसान मौजूद है जो अपनी आप बीती बताना चाह रहा है। लोग ख्वाब से जाकर शहर का तो रुख करते हैं लेकिन सपने उनके पीछे रह जाते हैं, आगे वो कहीं और निकल जाते हैं। आज की कहानी कुछ हकीकत पर मबनी है, आप देखिएगा, और एक हिडन मैसेज भी है। बात करते हैं ये कौन है, कहाँ से है, क्या है इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ मसले मसाइल के ये अपनी आप बीती सुनाना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बाजी मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, क्या उम्र है आपकी? बाजी मेरी 21 साल उम्र है। 21 साल। क्या करते हो आप? बाजी मैं इत्थे कोई सब्जी दी रेडी वगैरह लाना ते मैं घर दा कोई सर्कट वगैरह चलाना बस। अच्छा, पीछे कहाँ से हो, किस गांव? पीछे बाजी मैं साहिवाल तो हाँ। साहिवाल से। तो लाहौर क्या करने हो? बाजी साहिवाल तुहानू पता कोई काम काज कोई नहीं, अवाम मैं भी बेरोजगारी के नाल मर रही है तो मैं सोचा है ना मेरे बीवी बच्चे भी मर जान, ठीक है। मैं कोई अच्छा जहा फैसला लिता, मैं क्या इत्थे आके कोई चलो कोई अच्छा लाहौर दे विच लाहौर का बड़ा नाम सुनिया कि इत्थे ना कारोबार अच्छा है तो मैं इत्थे आके हुण सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा, सब्जी बेच रहे थे, फिर क्या ऐसा मामला हुआ कि इतनी मुश्किल में पेश आए, तुम्हारे साथ इतनी मुश्किल पेश आई? बाजी मैं तुहानू गल दस से देना लेकिन मेरा ना मुँह छुपा देना है ना, मैं लाहौर जोगा ना रहा फिर मुँह आपका ब्लर कर दिया। हाँ फिर है ना होए मैनू फिर मेरे पिंड वाले भी मैनू गाला कढ़न के तू इसके लिए आप बेफिक्र हो, आप आवाम को एक पैगाम देना चाह रहे हो तो ये आप एक अच्छा काम कर रहे हो। आप बताओ कि क्या आपके साथ हुआ? चलो बाजी मैं कहा अपनी दस से देना तुहानू, ठीक है, लेकिन फिर तुसी ख्याल करना। अच्छा बाजी होया कुछ यूँ है, अज तो कोई ना 3 साल पहले की गल है, ठीक है। मैं ना फैसला किया मैं क्या लाहौर आवांगा, उस वक्त मेरी जेब च सी कोई 15-20 हज़ार रुपया ना, तो मैं क्या कोई 7-8 हज़ार की रेहड़ी बनवा लेना, कोई उतों कोई 7-8 हज़ार की सब्जी लै आवांगा। तो बाजी इस तरह मैं सब्जी बेचन लग गया तो मैनू ना एक अच्छी जी सोसाइटी लभ गई, ठीक है। उत्थे मैं सब्जी बेचन चला गया, उत्थे बड़े बड़े प्यारे प्यारे घर सी, उच्चे उच्चे घर सी, कोठियाँ वगैरह सी उत्थे, तो मेरे को ना सब्जी लैन लग गए उत्थे, मतलब उत्थे दियाँ वहाँ दे उत्थे दे लोग ना मेरे को सब्जियाँ लैन लगे। बाजी मेरी ना जरा पंजाबी थोड़ी वो है ना, हाँ तो हाँ मैनू उर्दू नहीं बोलनी आती तो मैं माजरत करना तुहाडे नाल। अच्छा बाजी इस तरह फिर जो मैं इत्थे आया ना सब्जी सुब्जी बेचन तो उत्थे एक औरत सी, ओहदा बंदा ना बड़ा कोई जगह जुगह का काम करता सी, हाँ प्रॉपर्टी बाजी जेड़ा भी मैनू ना नहीं पता, बस बहरहाल वो काम अच्छा करता सी ते ओहदे कोल गड्डियां वगैरह भी सी, ठीक है। तो बाजी वो ना मेरे को सब्जी लैन लग गई, ठीक है। कोई 3 दिन या 4 दिन उन्हें मेरे को सब्जी लेती ना। क्या उम्र सी? सोनी सी? बाजी बड़ी सोहनी बच्ची सी, मैं तुहानू की दसां की उम्र सी? बाजी मैं 21 साल का सी, वो कोई 25-26 साल की लगती सी। हाँ लेकिन बंदा वड्डी उम्र दा? ओहदा बंदा वड्डी उम्र दा सी, लेकिन कुड़ी जड़ी सी ना बाजी टैड जी सी, ठीक है। तो मैं तुहानू पता फिर पेंडू सी, फिर तुहानू पता जेडे पेंडू होंदे ने उन्हां दा फिर जेड़ा लैवल हुंदा ना मूड जेड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। बाजी उन्हें जो 3-4 दिन मेरे को सब्जी लीती ना, कदी कदी मैनू पैसे ज़्यादा दे देंदी ते कदी जो मैनू सब्जी फड़ांदी ना जो मैं समझदे सी कि शायद मेरी हेल्प कर दी, खुदा तरसी कर। हाँ मैं तो यह समझा बाजी, फिर जो मैनू पैसे फड़ांदी सी तो मेरे हाथों नूं हत्थ लांदी सी ते अंदरों मेरा दिल भी थोड़ा मैनू कहता सी कि महसूस नहीं होया कि कुछ गलत कर रही है, कुछ गलत सोच रही है? बाजी एक दिन तो मैं क्या शायद वैसे गलती ना हाथ लग गया, लेकिन 2-3 दिन जो मैनू हाथ लाया ना तो मैं क्या पेंडू जी बुढ़ी है ना कुछ होर चाहती है इस तरह। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई सी, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? मेरा ਜ਼ਹਿਨ फिर पेंडू का बाजी ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਤੋਂ ਬਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ यूं ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ,
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਤਲਬ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ ਸੀ? ਬਾਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਬਾਜੀ ਫਿਰ- ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਲਚ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਫਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ? ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਗੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ? ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਾਹ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹ ਹੋਣੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਬਾਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਆ ਗਈ। ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾ। ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਆਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 2-3 ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰੋੜਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਸਹੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਮੈਂ ਰੋੜਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਤੂੰ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਹਾਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉਤੋਂ ਮਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 2-2 3-3 ਹਫ਼ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਫਤਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ 4-4-5 ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਰੱਖ ਦੇਂਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰੁਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਬਸ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਂਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੋਬਾ करिए। फिर जो तो घर आए, यानी कि सारा अब पछतावे से क्या फ़ायदा, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी मज़े भी ले लिए, उसके साथ इन्वॉल्व भी हुए, फिर उसके साथ सेटिंग भी रखी, पैसा भी खाया, याशी भी की, अब आके आपको पता चला कि ये गलत। और बाजी चलो ठीक है गलत काम कर लिया, लेकिन चलो तोबा भी तो कर ली ना। चलो बाद च जो भी होया बाजी, जे मैं और हफ्ता उत्थे रह लेंदा ना, तो मैनू यकीन सी मैं मर जाना सी बाजी। ए की पैगाम देना चाहोगे साडे देखो? मैं अपने जिन्ने भी मेरे पेंडू भरा ने या जिन्ने भी जेड़े भी बाहरों लाहौर तो बाहर जेड़े भी काम करन आंदे ने, मैं उन्होंने यही मैसेज दांगा कि खुदारा तुहानू हाथ जोड़ के मैं कह रहा कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ, ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं बस यही पैगाम देना चाहना बाजी। नाज़रीन, इनका मौक़िफ़ ये है कि इनके साथ जो मामलात हुए, मैं इनको अगर सामने रखते हुए एक पैगाम मैं भी देना चाहूँगी कि जो फ़ीमेल्स शादी करती हैं बड़े एजड लोगों के साथ पैसों की लालच में कि चले भी मामलात हम अपने हस्बैंड वाले बाहर रख लेंगे, पैसा तो आएगा, ये इंतहाई नामाकूल बात है। अपने अगर शोहर चाहे जितनी उम्र का, अपने हस्बैंड पे तवक्कुल रखिए। और वो मर्द या वो लड़के जो पिंड से तो आते हैं, शॉर्टकट करते हैं, पढ़ने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, मेहनत मजदूरी के चक्करों में शॉर्टकट में अमीर होना चाहते हैं और इस तरह की अमीरजादियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, एंड यही अंजाम होता है जो इनका है। हमें अपने इस्लाम के दायरे को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने इस्लाम के दायरे में रहते हुए तमाम मामला देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी ज़िंदगी नहीं रखना, हमने अल्लाह को भी मुँह दिखाना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।